ہلو السلام علیکم۔ السلام، کیوں بار بار فون کرے جا رہا ہوں؟ سر یہ تو بات پوچھنا تھا۔ کیا بات کی؟ یہ بات کیجیے، سراج صاحب بات کریں گے۔ کیا بات کی؟ بولیے حضرت۔ ہلو، کیا ہے؟ ہلو، کیا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام۔ اور خیریت سے ہیں؟ ہاں، اصل میں حضرت آپ کا ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں نا، ہاں، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ قوم کی اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اصلاح فرماتے ہیں۔ اللہ اپنا کرم فرمائے، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ اس لیے میرے من میں ہوا کہ حضرت سے بات کروں۔ حضرت سے بات کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے، یوٹیوب میں سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ اپنا کرم فرمائے۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ہم سلطان پور سے بول رہے ہیں۔ اللہ اپنا کرم فرمائے۔ بس ہر وقت اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے فرمایا بے شک میں بھی بھیجتا ہوں فرشتوں کے ساتھ، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور حضرت ویسے آپ کہاں ہیں ابھی حضرت؟ ہم فرعون ضلع ودیشہ ایم پی میں ہیں، ایم پی میں؟ مدھیہ پردیش میں ہیں۔ اچھا اچھا۔ آپ کے یوٹیوب سے جو ہے نا سن کے لوگ بہت متاثر ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، جی حق بات کہو، نہ دیوبندی بناؤ، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ موجودی، سیدھا سیدھا مسلمان بن جائے بس آدمی کافی۔ قرآن میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ قرآن میں قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، اور آج لوگ کافر سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا مومن کا بھائی۔ اب وہ کھینچ تان کر کے کہ اس نے یہ لکھا، اس نے وہ لکھا، ارے تو وہ جس نے لکھا ہے وہ مر مرا گئے، کوئی غلط بات لکھی مر مرا گئے، قیامت میں جواب دیں گے جس نے بھی غلط لکھا ہے۔ کوئی نے بھی غلط لکھا ہو قیامت میں جواب دے گا، وہ اس کی باتوں کو فالو جو کرے گا اس سے حساب ہوگا۔ اگر غلط بات لکھی ہے فالو کرتا ہے، اور وہ سے لوگ جانتے بھی نہیں ہے، جو عام طریقے سے لوگ لکھا کے چلے گئے، ان لوگوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، عام طور پڑھتا نہیں ہے ان کتابوں کو، سمجھ گئے؟ بتائیے محبوب۔ تو حضرت آپ کا تو میں کم سے کم 20 ویڈیو دیکھا یوٹیوب میں۔ ہاں، مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی گفتگو بھی بہت آپ نے اچھی کی، لیکن ایک میں جو ہے میں سنا نا اس میں تھوڑا آپ شکست کھا گئے۔ کیسی؟ طاہر رضا قادری سے جو آپ کی بات ہوئی۔ طاہر رضا تو بہت زبردست مناظر ہیں، فخر اہل سنت ہیں، افتخار اہل سنت ہے، زبردست مناظر، وندے بھارت کی طرح مناظرہ کرتے ہیں وہ، ایکسپریس وندے بھارت کی طرح۔ ہاں تو اس سے جو آپ تھوڑا شکست کھا گیا۔ ارے تو وہ مناظر آدمی ہیں، ان سے کون جیت پائے گا جلدی، وہ زبردست مناظر آدمی ہے صاحب، اچھے اچھوں کو گرا گرا کے مار دے گا، نہیں پٹک پٹک کے۔ طاہر رضا ہے صاحب، وہ ماہر آدمی ہے، ماہر ہے مناظرے میں، ماہر ہے، اس سے جیتنا آسان بات نہیں، گرا گرا کے مارے گا کہ نہیں وہابی کو، نہیں۔ تو آپ جو ہے تھوڑا بہت کیے تھے مقابلہ، لیکن اخیر میں آپ کی جو ہے شکست ہو گئی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ایک مسلمان جیت گیا، ایک ہار گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ایک مسلمان جیت گیا، ایک ہار گیا، بس یہ کہو۔ اسی میں تو کہہ رہا تھا کہ بریلی شریف کا بانس آپ کے منہ میں ڈال دیں گے۔ ہاں وہ تو کچھ بھی بک دیتا ہے، وہ تو جو چاہے کہہ دے۔ تو پکا سننی ہے لیکن حضرت کٹر ہے بہت، الکٹر بالکٹرون میں سے ہے وہ۔ کٹرا کٹرا کٹرو کٹر کٹرا کٹرا کٹرنا سے ہے وہ۔ صحیح کہہ رہا ہے۔ طاہر رضا سے جیتنا آسان بات نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کو ہرا کون سکتا ہے؟ حضور اکثر رضا خان زہری میاں کے وہ خلیفہ میں سے ہیں۔ کون؟ طاہر رضا قادری۔ خلیفہ تو نہیں ہے، مرید ہے حضرت وہیں سے، خلیفہ نہیں ہے۔ مرید ہے نا وہیں سے، مرید ہے، خلیفہ نہیں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، وہ حضرت پیر سید ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان کو برحق مانتے ہیں، نیک اچھا مانتے ہیں ان کو۔ بریلی کے پیر تھے نا پیر سید ثقلین میاں رحمۃ اللہ علیہ، جی ان کو اچھا مانتے ہیں وہ طاہر رضا صاحب، اس لیے میں بات کر لیتا ہوں۔ تو اس سے اور آپ کی بات ہوئی کہ نہیں اس کے بعد پھر؟ طاہر رضا صاحب تو صاحب بہت بڑے مناظر ہیں، وہ تو بات نہیں ہو پائی، پھر ویسی ہوئی تھی تھوڑی سی کچھ، وہ بھی کشمکش میں ہوں گے کہ یار کیا کیا لکھ رکھا ہے، ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ تو ہے معاملہ گڑبڑ، کچھ ان کے سمجھ میں تو آئی ہوگی بات کہ غلطی تو یار واقعی میں صحیح ہے بات۔ حضرت جی وہ کہہ رہے ہیں کہ تب سے ہمارا وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں آپ کے بارے۔ طاہر رضا صاحب؟ ہاں مگر فون ہی نہیں اٹھاتے نا تو میں اس کا چھکے چھوڑاتا۔ طاہر رضا صاحب کو تاج المناظرین کا خطاب دے دیا جائے، چلو تاج المناظرین شیر مراد آباد جناب طاہر رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ بات کریں گے ان سے؟ ارے ان سے بات مت کرا، ابھی تو انجن کی طرح سے بولتے کر 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 تو بولتے ہیں وہ، ریلوے انجن کی طرح سے بولتے کر 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 کر۔ ان سے بات کرنا آسان بات نہیں ہے صاحب، ٹھیک ہے؟ نہیں تو ایک کمی یہ ہے کہ وہ الیاس قاضی کے بارے میں کھل کر نہیں بولتے، کھل کر بولے نا کہ جو حضری میاں نے کہا ہے کہ اس نے الیاس قاضی نے بتایا کہ ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز آئی اس کے آدمیوں نے کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا، یہ کتنا بڑا کفر ہے، کفر تو ہے ہی۔ اس کفر کو کھل کر بتانا چاہیے تمام لوگوں کو۔ کالپی والے غیاث صاحب تو بتاتے ہیں، کالپی کے پیر صاحب تو بتاتے ہیں غیاث صاحب، اور باقی لوگ دبے چھپے بتاتے ہیں۔ کالپی کے غیاث صاحب کو تعریف کرنا پڑے گی، وہ کھل کے بتاتے ہیں، پیر صاحب غیاث الدین صاحب اس معاملے میں تو بہت کٹر ہیں وہ، الیاس کے معاملے میں۔ اچھا صاحب ہاں تو یہ حضرت طاہر رضا قادری ویسے حق بات بولتے ہیں ہمارے حساب سے، وہ بھی کٹر سننی ہے، حق بات بولتے ہیں تو اور کیا، جو غلطی ہے تو غلطی ماننا پڑے گی، کسی کتاب میں بھی ہو، کیا اس کی کتاب میں اس کی غلطی تو غلطی ماننا پڑے گی، اگر وہ کہتے ہیں تو غلطی۔ آخر آپ اس میں کیوں ہار جاتے ہیں؟ طاہر رضا سے یہاں نہیں جیت پاتا میں، شاید ہو سکتا ہے نہیں جیت پاتا ہوں، یا جیتتا ہوں کہ نہیں اللہ بہتر جانے۔ وہ تو طاہر رضا آپ اور ان کی جب دونوں بات کی ہے نا میں نے پورا دیکھا تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ شکست کھا رہے ہیں۔ طاہر رضا پر اللہ کا کرم ہے اس لیے ہو سکتا ہے، اللہ کا فضل کرم جب ہوتا ہے نا، جو آدمی حق پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دیتا ہے بس۔ طاہر رضا کو ایک ہی نصیحت ہے کہ اب وہ الیاس قاضی کے بارے میں کھل کر بولیں کہ اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبیک یا اتار کنارے لگوایا، میلاد نامہ پڑھوایا، میں اس کو قطعی نہیں مانتا۔ اور یہ عزیز ساجد جڑا کوٹا والا بھی یہی بات بولے کہ ہمارے پیر حضری میاں نے جب کہہ دیا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی آواز سنوائی کہ الیاس قاضی کو میرا سلام پہنچا دینا، وہ بھی ٹی وی سے، جس ٹی وی کو یہ الیاس قاضی یہ کہتا تھا مارو شیطان کو، مارو شیطان کو، کتنا بڑا کفر کرا داؤد والوں نے۔ اور غوث پاک کو یہ کہا وہ مجدد نہیں تھے، صحابہ کرام کو کہا مجدد نہیں تھے الیاس قاضی نے، اس کے باوجود عزیز ساجد جڑا کوٹا والا مانگا ہے۔ دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں حج کرنے گیا تو ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جمعہ بھی نہیں پڑھا، جمعہ کہہ رہا ہوٹل میں نے پڑھ لیا۔ اس نے ممبر کہاں بنایا ہوٹل میں؟
इसे किसने इख्तियार दिया था कि होटल में जुमा पढ़े अरब में जाके? तौहीन करी इसने जुमे की तौहीन करने की वजह से काफिर हो गया कि नहीं हो गया? जुमे की तौहीन की इसने। अच्छा, अगर मैं और इसके भाइयों ने अहमद पटेल गुजरात जो कांग्रेस का लीडर था, देवबंदी था, उसके लिए दुआ की। उसके भाइयों ने कोटा में कुरान खानी की दुआ की। जब इदरीस का मर गया था, बहुत बड़ा अपने आप को सुन्नी बनता है, शादी जड़ा कोटा में होता है। इस बात को अहले हदीस सुनेंगे तो वो भी कहेंगे यार हाँ सही है, अहमद पटेल के लिए कुरान खानी हुई है, कोटा में दुआ हुई है, अब लगाए फतवा ये लोग। और तबलीग जमात वाले भी सुनेंगे, सब सुनेंगे और इदरीस से कहेंगे लगा फतवा, तू तो बहुत फतवे लगाता है कि जो देवबंदी के लिए दुआ कर दे, ये है वो है, कुछ भी कह देते हैं, कह देंगे लोग बात कि तू तो कहता देवबंदी ऐसा वैसा, तेरे यहाँ अहमद पटेल की दुआ की, तेरे भाइयों ने की, मौलवियों ने की, अब तू फतवा लगाना कुरान खानी हुई है कोटा में, दुआ मफरत हुई है। वो थे अहमद पटेल जो कांग्रेस के लीडर थे ना, उनके लिए दुआएं मफरत हुई थी कोटा में और दुआ हुई थी। अच्छा, सुनिए मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है ताहिर रजा कादरी से एक आध वीडियो और बनाएं और वो अवाम में शेयर हो तो उससे अवाम जो इस्तिफादा हासिल करे। हाँ, ताहिर रजा से कहो मुझसे बात करे तो एक आध बात जम के उनसे मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि मैं रोज लगा रहा हूँ मुल्ला अतहर को, वो मेरा फोन काट दे रहा। अच्छा, हाँ फोन काट दे रहा, उसमें उसके अंदर दम ही नहीं मेरा फोन उठाने वाले। दो ही को क्या है, अब तक बात हुई मुल्ला अतहर से। ताहिर रजा को क्या है, जानकारी है वहाबी के बारे में, जानकारी बहुत। उसको वो सिखाता पढ़ा रहता है। वो ककराले का एक नईमी है तो सुलह कुल्ली, वो ककराले का नईमी। मैं नाराज इसलिए हूँ कि वो अपने दादा उस्ताद के खिलाफ है, मुफ्ती आलम मुरादाबाद, मुफ्ती अय्यूब खान साहब नईमी, उनकी मुखालिफत में रहता है। वो मुखालिफत में है ये ककराले का नईमी। जब वो जो ककराले का है ना नईमी, जानते हो आप मुफ्ती जुल्फकार को? वो अपने दादा उस्ताद के बारे में, दादा उस्ताद के बारे में कह रहा था कि जनी का बकरा था अनशन। मुफ्ती जुल्फकार तो ये देवबंदी है ना। अरे क्या बात की, अब आप समझ गए कि नहीं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती जुल्फकार नक्शबंदी, अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, समझ गया। एक बात बताऊं, जामे अजहर का आप गूगल से निकाल के देखना, समझ गए? हेलो, जामे अजहर मिस्र का गूगल से निकालना, तुम देखना 99-98% देवबंद वाले लोग हैं। हय्या अलैहिस्सलाम से पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है, यागोश अलमदद कहते नहीं है, फतावा उसामा अल-अरमैन मानते नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मानते नहीं है, और ये अकायद नहीं है। ये मुशाहिद हुसैन जो मुफ्ती है, मुशाहिद हुसैन अफ्तारी और समर अफ्तारी और ये इलियास काजी, इनके हिसाब से जामे अजहर के लोग मुसलमान ही नहीं है। मैं साबित कर दूंगा इलियास काजी के हिसाब से जामे अजहर वाले मुसलमान नहीं। इलियास काजी ने कहा कि आलात की बात हमारी हर से आखिर है, जो आलात की बातें न माने तो हम उससे नहीं मानेंगे, मतलब मुसलमान नहीं मानेगा इलियास काजी और ये समर अफ्तारी और मुशाहिद गफरान ख्याली, अशरफ आसिफ जलाली। और इसके हिसाब से जामे अजहर वालों का भी निकाह नहीं हो रहा, जामे अजहर वालों का और मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का भी निकाह नहीं होता। वो सब वही गवाह बनते हैं जिनको ये मुसलमान नहीं मानते। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं तशरीफ लाएंगे, दमिश्क की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाएंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद में कौन है अभी बताओ? आप बताओ, वहाबी है कि सुन्नी है वहाँ दमिश्क की जामे मस्जिद में? आप तो वंदे मातरम की तरह आप चलते रहते हैं, सुनते ही नहीं है। चलो सुनाओ। हम ये कह रहे हैं कि आपका क्या राय है इसमें, आपका क्या कहना है कि हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह से जो पहले खड़े होते हैं, इसके ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? इलियास काजी और मुफ्ती समर अख्तारी और ये मुशाहिद हुसैन गफरान ख्याली के और मुफ्ती अख्तर हुसैन, मुफ्ती शहजाद आलम, मुफ्ती इफ्तिखार मऊरानीपुर में, इसकी दोनों बहनें देवबंदियों में, बिजनौर में, ये मऊरानीपुर काजी, इनके हिसाब से मुसलमान नहीं है जो पहले खड़ा हो जाए। नहीं, आप क्या मानते हैं? नहीं, हम ये मानते हैं दोनों जायज हैं। एक तरीका ये भी जायज है, पहले खड़ा होना, हय्या अलैहिस्सलाम पे खड़ा होना जायज है। वो हदीस में इख्तिलाफ है, मैं बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे शरीफ में तशरीफ फरमा होते, जब साहबी रसूल हय्या अलैहिस्सलाम कहते तो अल्लाह के रसूल हुजरे मुबारक से तशरीफ लाते हैं। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते तो सब साहबा खड़े हो जाते। तो वो तरीका अपनाया जाएगा जब सुन्नत पे अमल होगा। जैसे कोटा की मस्जिदों में एक इमाम के लिए हुजरा बनाया जाए
और जयपुर में और फिर इमाम से कहा जाए आप हुजरे में रहेंगे, जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह मुकब्बिर कह देगा, जब आप बाहर तशरीफ लाए, जब सुन्नत पे अमल होगा मुकम्मल। समझ में आई बात? और सहाबा किराम ने कभी कब्र पे अजान नहीं दी, न ताबईन ने दी, न तबे ताबीन ने, न चारों इमामों ने कहा कब्र पे अजान देने का। और इसी सारी जड़ा वाले का अकीदा के कब्र में शैतान आता है बेकार है। ये इलियास काजी का अकीदा है। इलियास काजी का दारुस्तान वाले का अकीदा के कब्र में शैतान आकर बहकाएगा। ये नया अकीदा दे रहा। इलियास काजी ने ये भी कहा तमाम सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, उसने सलाम का मजाक बनाया। आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना। मैं बताऊं उसका सलाम बताऊं? ये सुना आप सलाम सुनोगे तो कहोगे वाकई में इसने सलाम का मजाक बनाया है। हकीकत देखो सुनाऊं, देखो इसने सलाम का मजाक कितना बनाया। आप कहोगे कि वाकई में इसने तो इंतहा कर ली साहब। उसके बावजूद लोग बाग इसको वो माने बहुत बड़ा। अब देखो ये इसकी नाच सुनो जरा पहले बाद में। तेरे दर से है मंगतों का गुजारा या मोहम्मद शाह, ये सुनकर मैंने भी दामन पसारा या मोहम्मद शाह। मेरी किस्मत का चमका दो सितारा या मोहम्मद शाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या मोहम्मद शाह। गुनाहों के मर्द ने कर दिया नींद जा मुझको, तुम ही आकर करो अब कोई चारा या मोहम्मद शाह। गमे शाह मदीना मुझको तुम ऐसा अता कर दो, जिगर टुकड़े हो दिल भी हो पारा पारा या मोहम्मद शाह। ये इसने नाज शरीफ लिखा है या मोहम्मद शाह या मोहम्मद शाह। एक अजीब सा यानी महसूस होता है ये सुनने के बाद कि तो इसमें क्या गलत है? नहीं, या रसूल अल्लाह कहने का बारे में उलमा ने कहा है या रसूल अल्लाह कहना चाहिए, इसलिए कि या मोहम्मद कहना ये उलमा ने लिखा है कि एहतियात करने का है। अब देखो इसका सलाम देखो, कुएं महबूब की बकरियों को ककड़ियों को, जरा इसका सलाम सुनो। कुएं महबूब की बकरियों को मुर्गियों को ककड़ियों को लकड़ी अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाएंगे। ये बताओ आप, तू कनादिल को कुमकुमों को तार स्विच और तू कूलरों को ठंडा पानी किसी को पिलाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। चींटियों खूंटियों को टोटियों को हर तरह की जड़ी बूटियों को बार बार इन पे नजरें जमा कर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। चावल और रोटियों बोटियों को मुर्ग अंडों को मछलियों को सब्जियों को वाकी पकाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। तो एक और सुन लो, थालियों को प्यालों को कहना, मिर्च को मसालों को कहना, चाय की केतली को उठाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। एक और सुन लो बस, काश होता मैं सख्त सैयदों का बन के दरबान पहरा भी देता, रब ने भेजा इंसान बनाकर तू सलाम मेरा रो के ना। ये अल्लाह की नाशुक्री है कि नहीं? ये कह रहा है काश मैं कुत्ता होता, सैयदों की खिदमत करता। सैयदों की खिदमत ये इंसान बन के नहीं कर सकता। कह रहा है या अल्लाह काश होता मैं सख्त सैयदों का बन के दरबान पहरा भी देता, रब ने भेजा इंसान बनाकर तू सलाम मेरा रो रो के कहना। अब बताइए आप कितनी बड़ी तौहीन है, सलाम की तौहीन करी। बरेली वाले इसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगा रहा है अभी तक। एक आलिम नबी हजरत मुफ्ती सैयद कफील साहब के अलावा कोई इसके खिलाफ नहीं बोला बरेली का आदमी सही से। खानदानी आला हजरत वाले तो खामोश हो गए बिल्कुल। एक मौलाना अफजल साहब खिलाफ हैं और अख्तर खान साहब रजमिया खिलाफ थे, वो तो मानेंगे मुफ्ती सैयद कफील साहब। बाकी जमाल साहब तो अब सुलकुल्ली से हो गए, वो नहीं बोलते जमाल साहब। और ये मुफ्ती कौसर हसन ये बदरे मिल्लत साहब का खलीफा है, लेकिन सुलकुल्ली मुजद्दिद कट्टर सुन्नी नहीं है। मुफ्ती कौसर हसन है ना, ये सुलकुल्ली हो चुका है। अमीनुल काजी के ऊपर फतवा है मुहद्दिस कबीर का, और उनके साथ में जलसा इज्तिमा में शरीक हुए। कौसर हसन सुलकुल्ली वहाबी हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहाबी हो जाए कट्टर। ये बदरे मिल्लत का खलीफा कैसे बन गया, कैसा खलीफा है? और कौसर हसन नाम है, मेरे से बात करें 88-152 53 598। ये अमीनुल काजी के साथ शरीक क्यों हुआ? 40 कुफर गिना है मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने। मुफ्ती शहजाद आलम खतीब उलने के 40 कुफर बका अमीनुल काजी मुहद्दिस कबीर का फतवा अभी तक लटका हुआ इसके ऊपर के इसने कुफर बकाया बहुत सख्त कुफर बकाया। इसने ये भी कहा कि चांद आकर गौसे पाक ने पूछा था 29 तारीख को निकलूंगे, 30 तारीख को निकलूं। इमाम मेहदी बताओ गौसे पाक के बारे में अमीनुल काजी ने कहा। और सैयद भी नहीं है इसके अलावा। और वकार मिल्लत सैयद सिद्दीक नजर मियां साहब ने तौबा करा ली थी, कलमा पढ़ा लिया, उसके बावजूद ये मुफ्ती शहजाद आलम उनको मुसलमान नहीं मानते। सही सैयद सिद्दीक नजर मियां को काबिल मुसलमान नहीं मानते, सैयद सिद्दीक नजर मियां को। और सुनो एक बात सुनो, एक और सुन लो। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अभी मैंने कल देखा दमिश्क की जामे मस्जिद में तशरीफ लाएंगे और नमाज पढ़ाएंगे। अभी जामे मस्जिद दमिश्क में कौन मसलक का आदमी है? शाफी है, मालिकी, अंबली, हनफी है, देवबंदी है, बरेलवी है, कौन है जिस मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। अब बताओ आप लोग काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, मुश्रिक नहीं हो सकता, यहूदी नहीं हो सकता, साहिब ईमान कुरान का हाफिज होगा, गाली दर्जे का शिया नहीं हो सकता। देख लो आज देवबंदियों में लाखों हाफिज है, लाखों कारी हैं, बरेलवियों में हाफिज है, कारी हैं।
اہل حدیث میں بھی ہے. اس لیے ہمارا یہی نظریہ ہے کہ جب تک کافر نہ کہو، جب تک کسی کا کفر کھلا نہ ہو. اور گستاخ رسول کا اللہ دنیا میں جینا حرام کر دیتا ہے، زمین پہ جینا حرام ہو جاتا ہے. جیسے وسیم رضوی کا ہوا، سلمان کا ہوا. ہر ایک کو گستاخ نہ کہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پڑ جائے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا. ابھی مسجدوں کا مسئلہ چل رہا ہے، دیکھ لو. دیوبندی بریلوی مت دیکھو، مسرا کی مسجد ہے، سنبل کی مسجد ہے، بزایوں کی مسجد ہے. ابھی یہاں دیوبندی بریلوی مت کرو، ختم کر دے سب جھگڑے. نہیں تو پھر جو ہے کہ گھروں میں گھس گھس کے نہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر عذاب نازل ہو جائے. قرآن میں اللہ فرما مومن مومن کا بھائی ہے. یہ اختلافات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے ایسا لکھا حفظ ایمان میں تقل ایمان سے. تو وہ جو حق بات ہے بتاؤ، قرآن حدیث بتاؤ، سیرت رسول بتاؤ. یہ جشن اعلیٰ حضرت کرانا ہر جگہ، اور جشن امام باقر کراتے نہیں، جشن امام جعفر کراتے نہیں ہے. دعوت اسلامی والے امام موسیٰ کاظم کے نام کا کبھی جشن نہیں کرائیں گے، نہ امام علی رضا کے نام کے کرائیں گے، نہ امام حسن عسکری کے نام کے کرائیں گے، نہ خالد بن ولید کے نام کے کرائیں گے. یہ تو الیاس قاضی کا عقیدہ ہے کہ اعلیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہوا. اس نے صاف کہہ دیا کہ اعلیٰ سے کوئی بڑا ہو تو لاؤ. صحابہ کرام اس نے تعریف نہیں کی، تابعین کی بھی نہیں کی. اور اعلیٰ حضرت کا کیا مرتبہ اتنا ہے الیاس قاضی کے نزدیک کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہے گا تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہے گا. ابو بکر صدیق کو اعلیٰ حضرت نہیں کہے گا الیاس قاضی. اور رضی اللہ عنہ فاضل بھائی کو رضی اللہ عنہ کہے گا تو ابو بکر صدیق کو بھی. دونوں صحابہ کے برابر کر دینے سے بتائیے ایمان خطرے میں آ گا کہ نہیں؟ ذرا سوچنے کی بات.